میں جب بھی اپنے جیجا جی سے اکیلے ملتی مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ نہ جانے ان کی نظروں میں ایسا کیا ہوتا تھا کہ میں ان سے آنکھیں نہیں ملا سکتی تھی۔ آج بھی میں اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے جسم پر میرا دوپٹہ نہ تھا اور میں نے چست لباس پہنا ہوا تھا۔ میں کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ بغیر دستک کے میں ایک دم پیچھے پلٹی تو وہ سامنے میرے بہنوئی ہی کھڑے تھے جو مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ خیریت سے تو یہاں آئے ہیں، کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے کہا کہ کیا میں بغیر کام کے تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا؟ اس کی تیکھی نظریں میرے وجود کے اندر سریت کر گئیں۔ میں نے فوراً سے دوپٹہ اٹھایا اور اپنے سینے پر ڈال دیا۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ باہر سے کوئی آ جائے، کیونکہ میں بھی جب بھی ان کے ساتھ اکیلے میں ہوتی تھی مجھے بے تحاشا گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے بڑی عجیب باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے میں گھبرانا شروع ہو جاتی تھی۔ ان کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ وہ باتیں ہی نہیں کرتے تھے بلکہ مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھتے بھی رہتے تھے، جس کی وجہ سے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ بھلا ایک بہنوئی اپنی سالی پر ایسی نظریں ڈالے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ خاندان میں اور بھی کزنیں تھیں، مگر مجال ہے جب وہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہوں۔ میرے اور بھی کزن تھے جو کہ مجھ سے بات چیت کر لیتے تھے، مگر کبھی بھی میں ان کے ساتھ اتنی انکمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی جتنی کہ اپنے بہنوئی کے ساتھ بات کرتے ہوئے محسوس کرتی تھی۔ اب میں ان کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اپنی نظروں کی اکثریت سے دیکھتے ہی چلے جا رہے تھے کہ اتنے میں کمرے میں امی آ گئی۔ میری تو جیسے جان میں جان آئی۔ میری امی نے میرے بہنوئی کو دیکھا اور بہت ہی پیار سے بولی کہ کیا بات ہے ماہر، تمہیں کچھ کام تھا کیا یہاں؟ ماہر تو میری ماں کو دیکھ کر جیسے بری طرح سے جھنجھلا گیا تھا اور کہنے لگا کہ آنٹی بس میں چائے پینا چاہ رہا تھا، سوچا کہ اپنی سالی صاحبہ کو چائے کا کہہ دوں، کیونکہ سالی تو آدھے گھر والی ہوتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کافی مصروف لگ رہی ہے کوئی رومانٹک سی کہانی پڑھنے میں۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا کہ جاؤ جا کر کڑک چائے بنا کر پیش کرو اپنے جیجا جی کو۔ ایسے بھی کیا مصروفیت ہے کہ اپنے جیجا جی کے لیے ایک کپ چائے نہ بن سکے؟ میں نے گڑبڑا کر امی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں نے ایسا کب کہا کہ میں مصروف ہوں؟ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی کہ بہنوئی ایک دم سے بیچ میں بول پڑے۔ وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے اسے میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے یا اسے میری فرمائشیں پوری کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے یہ میرے آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ میں اس کی ایسی باتوں سے حیران رہ گئی اور امی کی نظروں میں الگ شرمساری محسوس ہونے لگی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ذرا سی بھی بدتمیزی کی تو الٹا امی جیجا جی کو کچھ کہنے کی بجائے مجھے ہی ڈانٹ ٹپک شروع کر دیں گی۔ اس لیے میں فوراً کمرے سے نکلی اور کچن میں گھس گئی۔ امی نے تاکید بھی کی تھی کہ چائے بہت ہی اچھی اور کڑک ہونی چاہیے تاکہ تمہارے جیجا جی کو تم سے کوئی شکایت نہ رہے، مگر میں اماں کو کیا بتاتی کہ ان کا کیا مقصد اس کے پیچھے چھپا ہے۔ جیجا جی اماں کی کافی زیادہ لاڈلے تھے اور وہ ان کے خلاف کوئی بھی بات سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میرا دماغ تو جیجا جی کی باتوں پر سیں سیں کر رہا تھا۔ وہ تو مرد تھا، شاید اس کی خصلت میں یہ خباثت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن میری اماں کو کیا ہوا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کتنا فری ہو کر مجھ سے گفتگو کرتا، وہ مجھ پر اپنا حق جتاتا جیسے میں اس کی سالی نہیں بلکہ بیوی ہوں۔ کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی میرے کندھے پر بازو رکھ دیتا۔ سب سے بری بات کہ مجھے ہر وقت میرے آس پاس ہی منڈراتا رہتا، اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی جب بھی وہ گھر میں آ جاتا تھا، اور اب تو وہ مسلسل طور پر ہمارے گھر آ کر رہنے لگے تھے۔ بنا دستک دیے میرے کمرے میں آ جاتے۔ میری عادت نہیں تھی کہ میں اپنے کمرے یا کچن میں کام کرتے ہوئے دوپٹہ لوں۔ مجھے دوپٹے کے ساتھ کام کرتے ہوئے تنگی محسوس ہوتی تھی، اور ویسے بھی اپنے گھر میں ہر کوئی دوپٹہ کون کرتا ہے، اس لیے میں
अक्सर ही किचन में या अपने कमरे में बिना दुपट्टे के ही होती थी। और जब से जीजा जी हमारे घर आए हुए थे, मुझे तो मुसीबत पड़ गई थी। ऊपर से इतनी शदीद गर्मी थी कि मुझे दुपट्टा ओढ़ते हुए बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती थी, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं दुपट्टा नहीं उतार सकती थी। इनकी नज़रें मेरी अंदर तक एक्सरे करती थी। जब कभी मैं दुपट्टा ओढ़ने में कोताही बरत जाती, वो फ़ौरन ही अपनी नज़रों से मेरा मुआयना करते और मेरे जिस्म के खदोखाल बड़ी फरासत से देखते, और मैं एकदम से कोफ्त का शिकार हो जाती थी। जब दिल चाहता मुंह उठाकर कमरे में दाखिल हो जाता। ऐसे में मुझे अपना आप कितना बुरा लगता और मैं कितना गड़बड़ा जाती, इसका अंदाज़ा घर में कोई नहीं कर रहा था। मैंने तो दबे दबे लफ्ज़ों में अपनी बहन को भी कहा था कि जीजा जी की हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं, इनकी आदतें अजीब व गरीब हैं। भला कौन आजकल किसी जवान लड़की के कमरे में बिना दस्तक किए घुस जाता है। हम तो कमरे में आने के लिए दस्तक दिया करती थी, तो क्या आपने ये असूल इन्हें नहीं समझाए, और क्या इनके घर में इस तरह के तरीके नहीं हैं? तो मेरी बहन मेरी इन बातों पर शदीद चिढ़ जाती है। और तुम्हारे बहनोई हैं, क्या हो गया है तुम्हें? अनाबिया, तुम तो इनसे जली भुनी ही रहती हो, पता नहीं तुम्हें क्या मसला है इनके साथ। मैं तो अपनी बहन की बातें सुनकर उल्टा इनका मुंह देखती रहती और इनसे उल्टा सफाइयाँ देने लगती थी। मैं इनसे क्यों जलूंगी या मैं इनको क्यों बुरा समझूंगी? बस मैं तो एक बात कह रही थी कि अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। महरीन बाजी मुझसे कहने लगी कि जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे शौहर को बुरा भला कहूँगी तो तुम्हें भी यकीनन बुरा लगेगा। मैंने कहा कि मेरे शौहर ऐसी ओछी हरकतें नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे भी और तुम इनके जवाब में कुछ कहो भी दोगी तो मैं ज़रा सा भी बुरा नहीं मनाऊंगी। मगर मेरी बहन को लगता था कि शायद मैं इनसे जलती हूँ, क्योंकि इनकी शादी मुझसे जल्दी हो गई थी, इसलिए मैं बात बात पर इन्हें जिद करती हूँ और इनसे जेलस हो जाती हूँ। मुझे हैरत हो रही थी कि इनकी सोच पर भला जल्दी शादी करना कौन सी इतनी कोई अच्छी बात होती थी जिस पर इंसान को तमगा मिल जाए। ये तो किस्मत की बात होती है। मेरी बहन की बातें मुझे मज़ीद तपाती थी। अब तो मुझे इन दोनों से चिढ़ सी होने लगी थी, क्योंकि मेरी बहन की यही सोच थी कि इनकी शादी जल्दी हो गई है और मेरी अभी कहीं बात भी नहीं चल रही। इसलिए वो समझती थी कि वो जीजा जी के मुतल्लक इनका जहन ख़राब करने की कोशिश करती हो ताकि इनका घर उजड़ जाए। अजीब सोच की हामिल थी मेरी बहन, और मैं इसे बदल नहीं सकती थी। अजीब शक्की औरत थी। सच कहते हैं कि अल्लाह भी देख कर ही जोड़े बनाता है। दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी थी। मेरा कोई इलाज नहीं था। मैंने कहा मेरी उम्र अगर 30 साल भी हो जाती है और अगर शादी ना हो पाती तो ये मेरी किस्मत है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं। आप खुशकिस्मत थी कि आपके लिए अच्छा रिश्ता आ गया। मेरे लिए भी रिश्तों की कोई कमी नहीं है। ये बात आपको कान खोल कर सुन लें, लेकिन हर ऐरे गैरे नत्थु गैरे एक रिश्ते को हाँ तो नहीं किया जा सकता, ना रिश्ता देखभाल कर ही दिया जाता है, और अम्मी अब्बू कुछ देख कर ही लड़के वालों को इनकार करते हैं। अब अगर हम ऐरे गैरे और राह चलते लड़कों को अपनी बेटी का हाथ थमा दें तो फिर तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़। वैसे भी मुझे भी शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं पहले अपने आप को किसी काबिल करना चाहती हूँ, खुद मुख्तार होना चाहती हूँ ताकि किसी की मोहताज न रह सकूँ। जॉब करूँगी, अपना कमाऊँगी, फिर भी कोई अच्छा सा लड़का देख कर शादी करूँगी। और मेरी बहन मुझे तंजिया नज़रों और अंदाज में कहने लगी, अरे वो तेरे तो बड़े ही ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं। तो मैं अफसोस से सर हिलाते हुए इसे समझाने लगी, देखो महरीन बाजी, मेरी शादी जब होनी होगी हो जाएगी, आपको इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं और सबसे बढ़कर मेरे मुकद्दर में जिस दिन मेरा निकाह लिखा होगा हो जाएगा। आपको जो बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने खामद माहिर को इस घर के असूलों के बारे में समझा दीजिए कि किसी जवान जहान लड़की के कमरे में मुंह उठाकर नहीं जाते। ये इंतहाई
तहज़ीबी वाली बात है। ये तो इन घरों में भी नहीं होता जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। और मैं हैरान हूँ कि माहिर भाई ठीक ठाक पढ़े लिखे आदमी हैं और इनकी फैमिली भी अच्छी एजुकेटेड है, लेकिन मजाल है जो अखलाकियात इनके पास से भी गुजरी हो। मैं तो अब बाकायदा खुलकर अपनी राय का इजहार कर रही थी और मेरी बहन महरीन को ज़रा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने कहा कि क्या फिर तुम क्या चाहती हो, क्या हम इस घर से निकल जाएं और क्या हम कभी इस घर में आए ही ना। हम अगर ऐसी बात है तो बता दो, मैं माहिर को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। एकदम गुस्से से पागल हो रही थी। इससे पहले कि वो अम्मी को जाकर मेरी शिकायत लगाती, मैंने बात संभालने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा भी मेरे मुखालिफ ही बात करेंगी। वो बिला ऐसा क्यों चाहेंगी कि इनकी बेटी नाराज़ होकर ससुराल चली जाए और कभी भी मैके की शक्ल तक न देखे। इसलिए मैंने फ़ौरन से सब कुछ भूल कर इनसे माफ़ी मांगने लगी, वरना मेरी शामत आ जाती। फिर वो कहने लगी कि तुम मुझे चिढ़ाने वाली बातें क्यों करती हो। अम्मी को ये सब बातें पता चलनी चाहिए। तुम्हारी सोच अपने बहनोई के बारे में, अपनी बहन के बारे में किस तरह की है, इन्हें सब इल्म होना चाहिए। अम्मी को हर वक्त मुझसे गिले रहते हैं कि मैं शादी के बाद इन्हें भूल गई हूँ। फिर जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो इनकी बेटी साहिबा को हम बदतहसीब जंगली लगते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, खुदा के लिए आप बात को गलत रुख मत दें। मुझे तो आपकी समझ नहीं आती कि आप हर वक्त बात को मनफी रुख क्यों देती रहती हैं। मैंने तो एक सीधी सादी बात की थी ताकि आप मेरी बहन हैं, आप मुझे अच्छी तरह से समझती हैं और ये भी समझती हैं कि जीजा जी वो नामहरम होता है, अपना सगा भाई नहीं होता और इस तरह कमरे में तो अपने सगे भाई भी नहीं दाखिल होता। मगर मेरी बहन अब गुस्से से पागल हो चुकी थी। इसे समझाना बिल्कुल बेकार था। कहने लगी कि क्या तुम्हारे जीजा जी जो तुम्हें गले से लगा लेते हैं या अपनी गोद में बिठा लेते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा इन बातों से? क्यों तुम माहिर को बेइज्जत करने पर तुली हो? अरे बीबी साफ कह दो यहाँ ना आया करो तो हम नहीं आएंगे। मैं इससे पहले कि इन्हें वजाहत देती वो पाँव पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई और मैं सर पकड़ कर बैठ गई। अब तो मेरी शामत पक्की थी। दरअसल मैं अपने असूलों में अपने बाप पर गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा असूल परस्त और अच्छे शरीफ इंसान थे। अगर आज वो यहाँ होते तो मैं इनको अपनी बात समझा सकती थी और वो भी तरीके से अपने दामाद को नसीहत कर सकते थे, मगर इनका इंतकाल हो चुका था और हम इनकी दो ही बेटियां थीं। बेटा कोई भी नहीं था। अगर मेरा भाई होता तो वो भी मेरे जीजा जी का यूं दनाते हुए घर में आना पसंद न करता। मेरी माँ ही घर का खर्चा उठा रही थी मेरे अब्बू की पेंशन पर और इनको ये बात ज़रा भी गवारा नहीं थी कि तू ने किसी किस्म की शिकायत का मौका मिले अपनी बेटियों की तरफ से। इसलिए वो बहुत कोशिश करती थी कि अपने दामाद से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार रखे और मुझे भी तलकीन करती थी कि ज़रा सी बात पर आसमान सर पर ना उठाया लिया करो। महरीन बाजी का रिश्ता 18 साल की उम्र में ही हमने देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि अम्मी बेवा थी और इन पर दो बेटियों का बोझ था। इसलिए वो इनका फ़र्ज अदा करना चाहती थी। जो ही मुनासिब रिश्ता इन तक आया तो मैंने हाँ करने से बिल्कुल देर न लगाई। लेकिन न जाने क्यों मुझे माहिर भाई की पहली नज़र में ही न जाने क्यों अच्छे न लगे और इसके पीछे भी एक अहम वजह थी, क्योंकि जब महरीन बाजी का रिश्ता चल रहा था तो वो इन्हें देखने की बजाय मुसलसल मुझे देखने में मसरूफ़ होते थे और घर जाकर इन्होंने अपनी वालदा से भी शायद इस मामले में बात की थी कि इन्हें बड़ी की बजाय छोटी बेटी पसंद है। लेकिन मैं अभी बहुत छोटी थी और माहिर भी महरीन बाजी के हम उम्र थे। फिर भी माहिर भाई की अम्मी ने मेरी अम्मी से बात की तो अम्मी ने एकदम इनकार कर डाला कि हम सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे, क्योंकि इसकी शादी की उम्र है, जबकि अनाबिया भी छोटी है। इसलिए अम्मी ने बड़ी बेटी के रिश्ते की
بھی معذرت کر لی، مگر اگلے دن وہ صبح سویرے یہاں دھمکی اور کہا کہ ہمیں بڑی بیٹی کا رشتہ ہی منظور ہے، آپ اسی کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ کر دیں۔ اس لیے امی نے بلا سوچے سمجھے ہی اور مزید چھان بین کیے فوراً ہاں کر ڈالی، کیونکہ ماہر بھائی نہ صرف اچھے پڑھے لکھے انسان تھے بلکہ بہت اچھی پوسٹ پر بھی تھے، اور ایسا رشتہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ یہ سوچ کر امی نے ہاں کر دی، لیکن پہلے دن سے ہی اب تک ماہر بھائی کا رویہ میرے ساتھ انتہائی عجیب و غریب سا تھا۔ مجھے کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے جیجا جی ہیں یا ان سے میرا احترام کا رشتہ ہے، اور نہ ہی ان کو ایسا لگتا تھا کہ میں ان کی سالی ہوں۔ ان کی نظر انتہائی غلط تھی، وہ انتہا کی نظر باز تھے، اور یہی بات میں اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے سب کی سب عقل سے عاری تھی۔ ان کا یوں گھورنا، بے مقصد بات کرنا کچھ بھی تو پسند نہیں مجھے تھا۔ خاندان میں باقی بھی تو کزنے لڑکے تھے، لیکن ان کا انداز تو انتہائی چیپ تھا کہ دل کو ایک دم سے کراہت کا احساس ہونے لگتا۔ شادی کے بعد بجائے مہرین باجی اپنے سسرال کو وقت دیتی، ان کا زیادہ وقت تو ہمارے گھر میں ہی گزرتا تھا، کیونکہ ماہر بھائی ان کو آئے دن ہی ہمارے گھر میں لے کر آن دھمکتے، یوں جیسے وہ گھر جمائی ہیں۔ وہ جمعے کے دن رات کو ہمارے گھر آتے تھے اور سوار کو ہی صبح سویرے یہیں سے آفس جاتے تھے، اور میں اور اماں تو ان کی خدمت گاریاں ہی کرتے کرتے تھک جاتے تھی۔ بات ایک دن کی ہوتی تو چلو انسان کسی نہ کسی طرح سے ہمت پکڑ لیتا ہے، مگر انہوں نے تو حد ہی کر دی، زیادہ وقت ہمارے گھر میں ہی گزارنا شروع کر دیا تھا۔ امی تو ذرا مروت کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، ویسے بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ماہر میں وہ اپنا بیٹا دیکھتی تھی، اور ویسے بھی ایک مرد کا ہونا ضروری ہے گھر میں۔ مگر اماں کو کون سمجھاتا کہ وہ مرد ان کی دوسری بیٹی پر بھی نظر رکھتا ہے، اور ایک رات انہیں حد پار کر دی اور چپکے سے میرے کمرے میں آ گیا اور میرے ساتھ ایک دفعہ نومبر کی سرد دوپہر میں نہا کر اپنے بالوں کو ٹاول میں چھپا کر چھت پر آ گئی، جہاں دھوپ اچھی لگتی تھی۔ سین میں تو دھوپ نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ ہمارا سین چھوٹا سا تھا، اور چھت پر ابو نے اپنی زندگی میں ہی بڑی بڑی چار دیواری کروا دی تھی تاکہ ارد گرد کے گھروں کی نظر نہ پڑ سکے۔ اس لیے میں چڑھ گئی تھی، کیونکہ یہاں پردے کا خاص انتظام تھا۔ امی گھر پر نہیں تھی، وہ بازار سے کوئی سودا سلف وغیرہ لینے گئی تھی، اور میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی اور بے فکری سے اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی تھی۔ امی گیٹ کو لاک لگا کر چابی اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ میں ڈائجسٹ پڑھنے میں اتنی محو تھی کہ مجھے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز بالکل بھی سنائی نہ دی، اور جب جیجا جی میرے عین قریب پہنچے تو میں بھدک کر کھڑی ہو گئی۔ انہیں اپنے اتنے قریب دیکھ کر میرا دل اچھل کر رہ گیا۔ میں نے ان سے ہکلاتے ہوئے کہا کہ آپ اندر کیسے آ گئے؟ چابی تو اماں کے پاس تھی۔ تو وہ معنی خیز نظروں سے مجھے مسکرا کر دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا خمار تھا، جیسے وہ نشے کی حالت میں ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ میرا اپنا بھی تو گھر ہے، میں جب چاہے جہاں چاہوں بلا دھڑک آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو اتنا بلا دھڑک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک نامحرم لڑکی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کریں۔ میں نے دو ٹوک ان سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو غصہ ہو کر ان کے قریب سے گزرتی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے گلے سے لگانے کی کوشش کی، تو میں نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پر جا گرے۔ میں تو جیسے غصے میں پھٹ پڑی، میرے بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زمین کے اندر گاڑ دوں۔ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ سے ایسی قدر بدتمیزی کرے؟ میں نے کہا، کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، آپ اپنی عمر دیکھیں، اپنا رتبہ دیکھیں، یہ حرکتیں بھلا آپ پر جچتی ہیں؟ یہ کہہ کر میں پیچھے ہٹی ہوئی تھی کہ وہ دوڑ کر میرے قریب آئے اور میری کلائی اتنے زور سے مڑوڑی کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ تمہیں کیا پتہ کہ میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کس قدر
जोखिम उठाए हैं, लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। सच कहते हैं कि हसीन लड़कियों के नखरे ज़्यादा ही होते हैं और तुम तो नखरों की बहुत तेज़ हो। आज मैं तुम्हारे सारे नखरे ख़त्म करके ही रहूँगा। और फिर वो मुझे घसीटते हुए ज़बरदस्ती सीढ़ियों से नीचे लाने लगे कि अचानक सामने से अम्मी को आता देख कर इन्होंने मुझे छोड़ दिया। इनके गिरेबान के सारे बटन टूटे हुए थे और मेरा हुलिया और चीखें देखकर अम्मी इनकी आंखों में खून उतर आया। वो कह रही थी कि ये क्या था माहिर, आप अंदर कैसे आए? दरवाजे को तो लॉक लगा था और चाबी मेरे पास थी। तो एकदम से चीखी अम्मी, इनके पास भी एक डुप्लीकेट चाबी है, इन्होंने लॉक की चाबी बना कर रखी हुई है। तो अम्मी ने मुझे एकदम से अपने पीछे किया, अपने दामाद के सामने खड़ी हो गई। अम्मी की आंखें आज खुल चुकी थीं क्योंकि इन्होंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। कहने लगी कि आपको शर्म आनी चाहिए, हमने आपको बेटे का मान मर्तबा दिया और आप हमारी ही इज़्ज़त पर डाका डाल रहे हैं। बेहतर होगा आप अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाएं और कोशिश कीजिएगा कि आइंदा यहाँ तक ना आएँ। अम्मी की बातें सुनकर अपने लाल चेहरे के साथ फ़ौरन ही वहाँ से चला गया क्योंकि वो शर्म से पानी पानी हो चुका था और इसका मंसूबा झाग की तरह बैठ गया था। इतने में मेरी बाजी भी घर आ गई। वो एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी क्योंकि वो हामला थी। अम्मी ने मुझे एकदम से अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। अम्मी ने मुझ पर ऐसा इंकशाफ किया कि मैं हैरान हो गई। वो कहने लगी कि मैं सब जानती थी बेटा, लेकिन दुनिया के रख रखाव और मजबूरियों में खामोश रहती। मैं नहीं चाहती थी कि महरीन का घर उजड़ जाए, इसलिए मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही थी कि वो तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन आज तो इसने हद पार कर दी। मैं जल्द तुम्हारे रिश्ता करके तुम्हारे फ़र्ज से सबकदोश होकर सुकून में आना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। खुदा करे तुम्हारे लिए कोई अच्छा नेक नसीब का दर खुल जाए और तुम अपने घर की हो जाओ। ये कहकर रो दी और मुझे गले से लगाकर माफ़ी तलब करने लगी। मैंने कहा आप शर्मिंदा ना हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। एक बेवा औरत और क्या कर सकती है, इसे तो अपनी दोनों बेटियों को बचाना होता है। वाक़े के बाद अम्मी ने मेरे रिश्ते के बारे में और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करना शुरू कर दिया। जो ही इन्हें रेहान का रिश्ता काबिल कबूल लगा तो इन्होंने फ़ौरन ही हाँ कर डाली, जो 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी में महरीन बाजी और माहिर मेहमानों की तरह शरीक हुए थे। वो एक नुक्कड़ पर अम्मी ने भी इनकी कोई ख़ास परवाह नहीं की थी क्योंकि अम्मी आज शुरू हो गई थी, अपनी दूसरी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दिया था। इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। शादी के बाद तो महरीन बाजी ने मुझसे तल्लक ही ख़त्म कर लिया था क्योंकि इन्हें लगता कि मैंने ही अपने जीजा जी को अपने जाल में फंसाया है। वो शुरू से ही मेरे मुतल्लक एहसास कमतरी का शिकार थी। इन्हें लगता था कि मैं इनसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ इसलिए, और मैं इसकी शादी मुझसे पहले हो गई है। मैं इसलिए जो हूँ इनसे जेलसी फ़ील करती हूँ। मुझे महरीन बाजी की सोच पर कितना भी अफसोस होता कम था। और ऐसी दौरान एक और बड़ा सामना हुआ कि मेरी वालदा भी इस दुनिया से चली गई और मैं सारी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। और फिर एक और ख़बर सामने आई कि महरीन बाजी हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जीजा जी के साथ चली गई हैं। मुझे दुख हुआ कि वो मेरी सगी बहन थी, एक बार तो मुझसे मिलकर जाती, लेकिन मैं जल्द ही मूव ऑन कर गई और अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। अब मैंने सुख का सांस लिया था क्योंकि फैज़ान बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था मेरे लिए।